refugee camps during cholera outbreak in 1997. On stage, Dr. Laljoy Riang. Ladies and gentlemen, let us all put our hands together for them. They have given wonderful, wonderful service to the state, wonderful service to the people of our own state. And then may I very humbly request Dr. Jibon Chakraborty, sir, if you can please come up on stage. Dr. Jibon Chakraborty was born in May 1947 in Assam. He passed matriculation from Tinsukia Railway High School in 1962, pre-university from Karimganj College, pre-professional examinations in medicine from Barry White Medical School, Dibrugarh, and MBBS from Assam Medical College, Dibrugarh in 1969. He also completed diploma in psychiatric medicine from Central Institute of Psychiatry, Ranchi in 1975 and stood first in the university. He joined Tripura Health Services in 1970 at Dosda Medical Unit and then worked in different PHCs and was posted at GBP Hospital in 1975. He also served as CMO, South and Medical Superintendent, GBP Hospital, and was retired as Director of Family Welfare and Preventive Medicine in 2005. On stage, Dr. Jibon Chakraborty. একে একে তাঁদের প্রত্যেককে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, যিনি আজকের এই আয়োজনের উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি, তিনি তাঁদেরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছেন। আমি এবারে বিনম্রভাবে মঞ্চে অনুরোধ করব ডক্টর ভোলানাথ সাহা মহাশয়কে, তিনি এবারে মঞ্চে আসবেন। Ladies and gentlemen, Dr. Bholanath Saha was born in 1950 at the then Victoria Memorial Hospital. He passed HS from Bojong HS School in 1966, BSc from MBB College 1969, and okay. আমি জাস্ট 1-1.5 মিনিট বলবো যদি আপনারা অনুমতি দেন। এক নম্বর হচ্ছে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যাদেরকে চিকিৎসা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সর্দার বীরভূপ পটেলজি, মহাত্মা ফাদার অফ দ্য নেশন মহাত্মা গান্ধীজি, শ্রীমতী কমলা নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু and ইন্দিরা গান্ধী। আইটি বলবো বাঙালিদের এটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এদের সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়। আমাদের মধ্যে এদের নিন্দুকের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়েও অনেক উৎসাহ দেওয়াল লিখন হয়েছে। যখন সদ্য বিধানচন্দ্র রায়ের গোচরে এটা আনা হলো, উনি বললেন যে দেখো নিন্দুকেরা তো নিন্দা করবেই, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন আমি থাকবো না, তখন দেখবে ওরাই বলবে যে আরো কিছুদিন লোকটা বেঁচে থাকলে ভালোই হতো। আর 3 নম্বর বলছি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বলতেন যে একজন মানুষের রাত 9টার সময় শুয়ে পড়া ভালো। যথার্থ বলেছেন, কারণ আমরা জানি early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Thank you. Thank you, sir. We will heartily welcome Dr. Bholanath Saha. As I was saying, he also completed diploma in maternal and child health from Calcutta University in 1982 and fellowship in MCH Liverpool, UK in 1988. He joined THS in 1978 at Victoria Memorial Hospital, presently IGMH, and then worked in different PHCs, Police Hospital, Central Jail Hospital. He was the principal of MPW Training Institute. Ladies and gentlemen, he played a vital role for MCI recognition of Tripura Medical College, a resource person at Shepard. He has written various historical articles like Rajonno Aloke Tripura Chikitsha Babostha o Chikitshokder Porichoy. On stage, now may I very humbly request Professor Dr. Sudhir Odhikari. Sir, if you can please join us.
And ladies and gentlemen, Professor Dr. Sudhir Odhikari was born on 10 December 1953. He passed HS from Bojang School in 1971, MBBS from RIMS Imphal in 1978, DGO 1982, MD 1987 from Calcutta University. He also obtained FICMCH, FICOG. He joined THS in 1983, followed by West Bengal Health Service in 1988, worked at Calcutta Medical College and retired as professor and head of the Department of OBS and Gynecology in 2018. At present, he is professor and head of OBS and Gynecology at Shija Medical College, Imphal. He is an ex-member of MCI inspection team, national examiner of MBBS, MD, DNB, and he has to his credit more than 50 papers in national and international journals. After this part is over, may I now very humbly request Dr. Dilip Kumar Das. Ladies and gentlemen, Dr. Dilip Kumar Das was born on 27th October 1952. He passed MBBS in 1978, DGO in 1988, MD in 1991, WHO Fellowship in 2003. He joined THS in 1981 and worked for 27 years at various places including Shalgora Dispensary, Shabrum Subdivisional Hospital, Police Hospital, Tripura Sundari District Hospital and at IGM Hospital. Then he joined TMC where he served up to 2018 and retired as Associate Professor. He is a life member of IMA, held different positions as office bearers. Dr. Das joined politics in 2015, became Honorable Member of the Legislative Assembly in the same year, worked as Chairman of the RKS at IGM Hospital. Now he is also the Vice Chairman of RKS Cancer Hospital. And then may I very humbly request Dr. Tapan Kumar Das to be on dais, please. Dr. Tapan Kumar Das was born on 15 June 1957. He passed HS exam from Vishalgarh HS School in 1974, pre-medical from Calcutta University in 1975. MBBS from RIMS Imphal in 1981, DPHN, DMCW from Calcutta University in 1989 and 2000 respectively. WHO Fellowship in STD and AIDS from Thailand in 2007. He joined THS in 1983 at Golaghati Dispensary, followed by GBP Hospital and other PHCs, then at DHS office and retired as Additional Director in 2017. He is a life member of IMA. We'll put our hands together for them, please, ladies and gentlemen. After him, may I very humbly request Dr. Apon Kumar Deb from the dentistry category. And he was born on 29 July 1962 and completed his school education in 1980 from Tripura Board of Secondary Education. Following this, he passed BDS from Government Dental College and Hospital under Osmania University in 1985. He served for the government of Tripura from 1987 to 2022, delivering his expertise at many diverse places across the state. He is also a member of Indian Dental Association. On stage, ladies and gentlemen, Dr. Apon Kumar Deb. একে একে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তিনি তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। And then may I very humbly request Dr. Debobroto Kaur from the category of homeopathy. Dr. Debobroto Kaur, ladies and gentlemen, was born on 20th November 1955. His schooling was from the Umakanto Academy, from where he passed out in 1971, following which he went for medical studies in homeopathy at Pratap Chandra Memorial Homeopathic Hospital and College and passed DMS in 1978. He completed his MD in 2006 from Sri Sainath Postgraduate Institute of Homeopathy. His varied work experiences include serving the state government as well as the NHM and also a registrar in the Council of Homeopathic Medicine. Dr. Debobroto Kaur on stage. And now may I request from the category of Ayurvedic medicine, Dr. Nirmal Debnath. So if you can join us, please. Dr. Nirmal Debnath, ladies and gentlemen, was born on 6 November 1959. He completed his school education in 1978 from Bojong High Secondary School and BAMS from J.B. Roy State Ayurvedic Medical College, Kolkata in 1984, MD in 1999 from IMS BHU. In 1986, he joined as a medical officer and served for the state government as well as for Ayush across the length and breadth of Tripura, notably including the Raj Bhavan.
He also served as a returning officer to elect one member for Central Council of Homeopathy from the state of Tripura, laid back in 2015. And now, may I very humbly request Professor Dr. Jayanto Kumar Poddar to be on stage, please. From the category of academics, we will felicitate him now. Professor of Pediatrics and Medical Superintendent at Tripura Medical College and Dr. Bram Teaching Hospital. He passed his MBBS and MD Pediatrics from RIMS Imphal, joined TMC and Bram as Associate Professor on June 2005. Presently, he is working as Professor in the same institute. He is having many publications and numbers of citations in different national and international journals, having experience in professional trainings. He has academic expertise as a resource speaker, resource faculty of basic course in medical education technologies and CISP. He is also an examinership and thesis reviewer. He received several awards. May I now very humbly request Professor Dr. Subroto Boito to be on stage, please. From the category of academics, he was born in 1963. He did his MBBS from RIMS Imphal and MD from AIIMS New Delhi. Professor and HOD, Department of Community Medicine, AGMC and GBP Hospital. He joined in Tripura Health Services at Jampui PHC in 1987, worked at MONU and various other institutes. He is having 39 publications, 493 numbers of citations in different national and international journals. He is STS ICMR guide for undergraduate students and thesis guide for postgraduate students. Ladies and gentlemen, he is member and member secretary, chairman and state nodal officer of various committees at state and national level, and he is running 3 projects currently. May I now very humbly request from the clinical category, Dr. Bishwajit Pal. May I request Dr. Bishwajit Pal, please, to be on stage. Ladies and gentlemen, he has completed his MBBS in 2005 from Silchar Medical College, Assam. MS General Surgery in 2017 from AGMC and GBPH, fellowship in minimal SS Surgery, joined Tripura Health Services at Manikpur PHC 2007, worked at Bisramganj PHC, AGMC and GBPH, now posted as General Surgeon at Gomoti District Hospital. Life member of Association of Surgeons of India, Association of Minimal SS Surgeons of India and other institutes. He has operated more than 2,000 major and minor surgical cases at Gomoti District Hospital like breast, oncosurgery, abdominal, general and other oncosurgery cases. We'll all put our hands together for him, ladies and gentlemen. Dr. Bishwajit Pal, thank you so much. And then from the health administration category, may I request Dr. Prashanjit Chakma. Ladies and gentlemen, Dr. Prashanjit Chakma, Gate 3 Medical Officer of Tripura Health Services, posted as Medical Officer in Charge in Marchmara PHC. He has completed his MBBS in 2012 and joined service in the year 2013 and was posted at Khedachhara PHC. He also worked at Shonichhara PHC, Kumarghat SDH, Pecharthol PHC, and at present he is working in Marchmara PHC. After joining, he did several developmental works across the hospital, including various field level activities. In the year 2022, he has constituted a hospital service quality monitoring team to achieve NQAS certification for the PHC. After a year, he and his team achieved the target, and Marchmara PHC got NQAS certification in the year 2023. Till now, the team is working dedicatedly to render service to the community. And now, may I humbly request Dr. Rahul Das to be on stage, please. From the category Health Program Implementation, we would felicitate him. Grade 4 Medical Officer of Tripura Health Services, posted as Medical Officer in charge of Rupai Chori PHC. He has completed his MBBS from TMC and Dr. Bram Teaching Hospital in June 2019 and joined service in July 2021 at Rupai Chori PHC. He is trained as NQAS in internal, state and external SSR due to his active participation for the upgradation of the healthcare quality services. This is a great achievement for us. In June 28, Rupai Chori PHC has been felicitated for attaining NQAS with 95% score by Ministry of Health and Family Welfare at Bigyan Bhavan, New Delhi. Thank you so much, respected dignitaries on the stage. Thank you so much, Honorable Chief Minister, sir. And now, would it be too bold for me to very humbly request Chief Guest and Inaugurator of today's program, Honorable Chief Minister of our state, Professor Dr. Manik Saha, to
to please deliver his speech. Please, sir. শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে নমস্কার। আজকে ন্যাশনাল ডক্টরস ডে উপলক্ষে আজকে যে এখানের আয়োজন, সেই আয়োজনে উপস্থিত আছেন আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জে.কে. সিনহা মহোদয়, শ্রীমতী ব্রাহ্মণীত কৌর, এডিশনাল সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, শ্রী রাজীব দত্ত, এমডি, NHM, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, প্রফেসর ডক্টর সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস, ডক্টর সৌভিক দেববর্মা, জয়েন্ট ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস, ডক্টর রঞ্জন দাস, ডাইরেক্টর অফ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, প্রফেসর ডক্টর হরপ্রসাদ শর্মা, ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন, এবং আমার সামনে রিটায়ার্ড ডক্টরস অনেকে এখানে আছেন। রিটায়ার্ড বলাটা ঠিক হবে না, যদিও রিটায়ার্ড বাট নট টায়ার্ড। যে মাই কলিগস আর ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অফ AGMC অ্যান্ড TMC অ্যান্ড যারা অফিসিয়ালরা আছেন DHS এর এবং NHM এর এবং আমার মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আজকের এমন দিনে আপনারা এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি এমন একটা দিন, এমন একজন লিজেন্ড ব্যক্তি, ভারতরত্ন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের একদিকে মন খারাপের বিষয় যে উনি আজকের দিনে মারা গেছেন, আবার খুশির বিষয় যে আজকের দিনে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার মনে হয় এটা একটা বিরল দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতে। আমি জানি না অন্য কোথাও আছে কিনা, এরকম থাকতেও পারে, আজ মাঝে মাঝে নিউজ পেপারে আমরা দেখি। তো উনাকে আমি প্রথমেই শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার দু চারটে কথা আমি এখানে বলবো। বিস্তর আলোচনা এখানে করেছে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা, এবং উনার সম্পর্কে এত সব কথা আমরা জানি। মাঝে মাঝে আমরা উনার ইতিহাস আমরা জেনেছি। আজকেও এখানে যিনি এখানে মাইকে আছেন, আজকে স্টেজকে উনি পরিচালনা করছেন, উনিও অনেক কথা আমাদের শোনালেন, অজানা তথ্য উনি আমাদের সামনে রাখলেন, অন্য বক্তারাও এখানে রাখলেন। সত্যি যতই শোনা যায় ততই মানে অভিভূত হওয়ার মতো। তো আগে আমাদের এখানে অনেকজনকে আমরা সম্মাননা দিলাম। আমার মনে হয় কোনো না কোনো সময় প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে, এখানে 99.9% বলতে পারেন যে 100% সবার সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সবার সাথে কোনো না কোনো সময় আমরা একসাথে কাজ করেছি, সবার সাথে। এত ভালো লাগলো যে ওনাদেরকে আমি মানে এভাবে ফেলিসিটেট করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, এবং সত্যিই আমি আনন্দিত। আজকে নিজে ডাক্তারদের সাথে যখন একসাথে হই, অনেক সময় ইচ্ছে হয় দৌড়ে যায় ডাক্তারদের সাথে বসে গপ্প করি, আলোচনা করি, কিন্তু এখন এমন একটা অবস্থার মধ্যে আছি যে গপ্প করার আর চান্স নেই। যা হবে সকাল থেকে চলছে, একটার পর একটা মিটিং চলছে। এখানে বলার চেষ্টা হয়েছে, আমাদের অলরেডি আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব DHS বলেছেন, আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন, সকাল থেকে একটার পর একটা আমাদের মিটিংই চলছে। তো সেখান থেকে এসে খালি ভাবছিলাম কখন 6:30 বাজবে আর এখানে চলে আসব। তো আজকের দিনে এখানে আপনাদের মাঝে এবং ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে সামনে রেখে আমরা সবাই একসাথে মিলিত হয়েছি। ডক্টরস ডে, হ্যাপি ডক্টরস ডে সবাইকে। এবং সত্যি আনন্দিত আজকে আমরা। এরপরে আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, এখান থেকে আবার টাইম বাধা আছে, এখান থেকে গিয়ে আরেকটা প্রোগ্রামে অনেকজন আসবে, ওদের সাথে কথা বলতে হবে। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এমন এক ব্যক্তি, এখনো যদি আমরা কলকাতায় যাই বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাই, এখনো উনার যে কীর্তি এবং উনার যেসব মানে যে ডেভেলপমেন্ট ওখানে করেছেন, এখনো বলে আরে এটা বিধানচন্দ্র রায়ের সমস্ত চিন্তা ভাবনা, বিধানচন্দ্র রায়ের জন্যই ওয়েস্ট বেঙ্গলের এত ডেভেলপমেন্ট।
এই নামটা কিন্তু আর কোনো মুখ্যমন্ত্রীর কি করেছেন সেই জিনিসটা আর বলা হয় না। কত কষ্ট করে আস্তে 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 কোন জায়গায় গেছেন। ডক্টর আমি জীবনদা বলবো, জীবন চক্রবর্তী মহোদয় বলেছেন যে উনার এগেনস্টেও কত রকমের কথা, এবং উনি কি বললেন যে আমি যখন থাকবো না তখন আমার গুণাবলী নিয়ে অনেক আলোচনা করবেন। তো প্রত্যেক মানুষেরই এরকমই হয়, শুধু উনার বেলায় নয়। যখন থাকে তখন কিন্তু অনেক রকমের কথা হয়, যখন চলে যায় তখন কিন্তু বলে আরে কত ভালো ছিল ইত্যাদি। কাজে এমন কাজ করে যেতে হবে আমাদের। আমি সবসময় সব জায়গায় বলি যে এমন কাজ করব যে কাজটা আমরা অতীত জানি, আমরা বর্তমান জানি, কিন্তু ভবিষ্যৎ আমরা জানি না। এমন কাজ করা উচিত প্রতিটি ব্যক্তির যে যেটা বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতে বর্তমান হয়ে সেটা অতীত হয় এবং মানুষ সবসময় মনে রাখে, এরকম কাজ করা উচিত। এবং এখানে প্রতিটা মানুষ উই আর অল বর্ন ফর আদার্স, সেটা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভারতরত্ন উনি কিন্তু সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে ডাক্তারিতে যেমন সুনামের সাথে কাজ করেছেন, আবার রাজ্যের এবং দেশের জন্য উনি কাজ করেছেন। এরকম একজন ব্যক্তি সত্যিই কিভাবে একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। এখানে চিফ সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে পাটনাতে উনার জন্মগ্রহণ করেছেন, উনিও পাটনার, আমিও পাটনার থেকে বিডিএস পাস করেছি। তো সব মিলে মিশে মনে হচ্ছে একই ধারাতে আমরা আছি। তো এই ধরনের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিদের সামনে রেখে আমাদের ওনাদের সম্পর্কে জেনে আমাদেরও কিন্তু ইচ্ছে হয় ওনার মতো যদি খানিকটা হলেও আমরা কাজ করতে পারি। আমরা চেষ্টা করছি এই হেলথ সেক্টরকে ত্রিপুরাতে যাতে আরো বেশি করে কাজ করা যায়। যখনই হেলথের যে কোনো ডক্টরস বা অ্যাসোসিয়েশন যারাই আসে তখন আমি কিন্তু সবসময় ওনাদের জন্য দরজা খোলা রাখি। যখনই আসে ওনাদের সাথে আমি কথা বলি এবং খুব ভালো লাগে যখন, কারণ এই স্টেজগুলো আমরা পার হয়ে এসেছি যে ওদের কি সমস্যা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে কি সমস্যা হতো আমরা জানা আছে আমাদের। কোনো একটা কনফারেন্স হতো তো ডেট নেওয়ার জন্য একবার এই পার একবার ওই যে বিভিন্ন জায়গায় ধরতে হতো। শেষ পর্যন্ত ডেট নিলাম, দেখা গেল যারা বাইরের থেকে আসবে রিসোর্সফুল পার্সন তাদের সাথে ডেট মিলছে না, এই ধরনের একটা সমস্যা। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন কিন্তু অনেকটা আপনাদের সুবিধা হয়ে গেল, সেই ঘটনাগুলো আমি জানি। আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে স্ট্রেংথেনিং করার। বিভিন্ন জায়গায় ট্রমা সেন্টার আমরা করেছি, আরো ট্রমা সেন্টার সব ডিস্ট্রিক্টে আমরা করব। কার্ডিয়াক সেন্টার, কেয়ার সেন্টার আমরা করেছি আমবাসাতে। মেডিকেল কলেজ যাতে আরো এখানে আসে, সিজা ইনস্টিটিউট দ্বারা ইয়েতে আছে আপনার মণিপুরে, তারাও এখানে এসছে। কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের বিষয়ে অলরেডি পেশেন্টও ঠিক হয়ে গেছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টও এখানে শুরু হবে। ওনারও বড় একটা হসপিটাল এখানে করতে চায়। আমার সাথে বাংলাদেশ থেকে ওনাদের যে মিনিস্টার আছেন একবার দেখা করেছিলেন। আমি ওনাকে কথায় কথায় ওনাকে বললাম যে আপনাদের বহু বাংলাদেশ থেকে লোক আমাদের ত্রিপুরাতে আসে এবং এয়ারপোর্টে গিয়ে আমরা যখন মানে প্লেনে উঠি তখন থেকে বেশিরভাগ এখানে বাংলাদেশের লোকই বেশি থাকে। তো ওরা তো বেশিরভাগ জায়গায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যায় ট্রিটমেন্টের পারপাসে। তো আমাদের ত্রিপুরাতে সমস্ত ট্রিটমেন্টের ফেসিলিটিস আছে, এখানে গভর্নমেন্ট লেভেলও আছে, বেসরকারি পর্যায়েও এখানে আছে। তো কেন ওরা যায় বাইরে? তো বলছেন না, ওখানে তো ওই মানে ব্র্যান্ডেড, ওখান থেকে আসে ব্র্যান্ডেড হসপিটাল লাগবে, আদারওয়াইজ তো ওরা এখানে থাকবে না। তো কর্পোরেট সেক্টরের মানে হসপিটাল ওরা চায়। এখানে আইএলএস হসপিটাল আছে, এখানে সিজেও আসছে, এখানে আমরা জায়গা জমিও সেদিন আমি বসেছিলাম, আমরা বাড়িতেই বলে দিয়েছি এই জায়গাটাই করলে ভালো হবে। তো সেইগুলো আমাদের হচ্ছে, আরো কয়েকটা জায়গায় অনেক লোক চেষ্টা করছে আমাদের এখানে আসার। তো হেলথ সেক্টরে আমরা যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করছি। এখানে আপনারা নিশ্চয়ই যারা এখানের এইবার আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে নিশ্চয়ই গেছেন, সেখানে সুপার স্পেশালিটি যে হসপিটাল আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। কোনো অংশে ত্রিপুরার যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং যেভাবে আমাদের ডাক্তারবাবুরা কাজ করেন, সেটা সুপার স্পেশালিটি হোক, স্পেশালিস্টই হোক আর জেনারেল ডক্টর যারাই আসেন সবাই কিন্তু মন দিয়ে কাজ করেন। এবং আজকের দিনে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রমিস করার দিন যে আমরা মানুষের জন্য সেবায় আমরা নিয়োজিত থাকবো, মানুষের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। এর জন্যই প্রতি বছর এই দিনটি ডক্টরস ডে পালিত হয়। সমস্ত মানুষ আমাদের উপর, যেটা আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন, মানুষ আমাদের উপর প্রচন্ড বিশ্বাস রাখেন যে ওনাদের উপর আমরা নিজেকে, যদি কারোর উপরে, পুলিশের কাছে কিন্তু কোনো সময় নিজেকে
বা অ্যাডভোকেটের কাছেও গিয়ে মানে নিজেকে কিন্তু ওরা সারেন্ডার করে না, যতটুকু ডক্টরদের উপর সারেন্ডার করে। এটা সবসময় একটা চিন্তা থাকে, ডক্টরদের উপর এত বিশ্বাস। কোনো এক সময় আমাদের এখানে এমন সব লিজেন্ড ব্যক্তি ছিল ত্রিপুরাতে, ডক্টর রতিন দত্ত, এইচ.এস. রায়চৌধুরী। যখন এরকম বলা হতো, এইচ.এস. রায়চৌধুরী আমরা জানি যে উনি সার্জেন ছিলেন, কিন্তু মেডিসিনের বিষয় এমন একটা সময় ছিল বাইরে আছেন যে না, যতক্ষণ ধরে ডক্টর দত্ত এসে না দেখবেন ততক্ষণ ধরে আমরা নিশ্চিন্ত হব না যে এই রোগের চিকিৎসা এখানে সম্ভব কিনা। তো এইরকম একটা অবস্থা ছিল। আমরাও চাই আমাদের মধ্যে এখন নতুন নতুন জেনারেশনের অনেক ছেলে এখানে আসছে। কিছুদিন আগে আমার কাছে একটা ছেলে এসেছিল, সে অর্থোপেডিক্সে FRCS করছে, এখন প্রায় শেষের পথে, MS করছে, MS এর পরে সে PhD করেছে, এবং আমাদেরই স্টুডেন্ট, আমাদের কলেজেরই। সে ত্রিপুরাতে আসতে চায়, খুব অল্প বয়স, 30-এর নিচে। বললাম চলে এসো এখানে। তো আমাদের প্রচুর জায়গায় AIIMS-এর মধ্যে আমি যখন যাই, বহু লোক আমার সাথে ফটো তুলতে আসে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফটো তোলার অনেকের একটা ইচ্ছা। কি ব্যাপার বলে, আমি তো ত্রিপুরার, তো এখানে কেন বসে আছো? অ্যানেস্থেশিয়ার আমি HOD, আমার মিসেসও এখানে ডাক্তার, তার এখানে কি চলো ত্রিপুরাতে, আমাদের এখানে অ্যানেস্থেটিস্ট কম, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট কম। তো দেখা যায় সব জায়গায় গেলে আমাদের ত্রিপুরার অনেক জায়গায় মানে আমাদের ডাক্তারবাবুরা সব জায়গায় আছেন। আজকে আমি চাইবো যে ত্রিপুরার, আমি সব আপনাদের মাধ্যমে এখানে মিডিয়া পার্সনরা আছেন সবাইকে বলবো, আমরা যেটা বারবার বলছি, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এবং যথাযথ সম্মান আমরা ডাক্তারবাবুদের দেবো। আমরা আগে তো স্পেশালিস্টদের আলাদাভাবে দেওয়া হতো না, সুপার স্পেশালিস্টদের আলাদাভাবে সম্মান দেওয়া হতো না, আমরা সেটা দিচ্ছি। তো আমরা চাইছি যে আমরা এখানে সম্মান হচ্ছে আসল, এবং সম্মানের সাথে যদি তাদেরকে যথাস্থানে বসানো যায়, তাহলে যে সার্ভিস যে প্রোভাইড করা মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, সেটা সম্ভব হবে। আজকে আমি এখানে এত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, নিজের সম্পর্কে আমার মনে হয় না বললেই ভালো। তবে আমার একটা ইচ্ছা আছে এখানে যে ত্রিপুরাতে একটা মেডিকেল হাব যেন তৈরি হয়, সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। এবং এবারও আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বলেছি এবং মাননীয় হেলথ মিনিস্টারের সাথে কথা বলেছি। আমরা তো এখান থেকে যখন যাই তখন একদম কিন্তু অনেকটা বলা হয় যে মানে বলার মধ্যে কোনো ইয়ে রাখি না, মানে কার্পণ্যতা রাখি না। এইমস দিতে হবে, এবার কিন্তু এইমস দিতে হবে। রেজাল্ট ভালো হয়েছে আমাদের এবার। তো শুনলো, তো হেলথ মিনিস্টারের সাথে গিয়ে কথা বললাম যে বলে প্রধানমন্ত্রী কি বললেন, মানে উনি তো রাজি হয়েছেন। বললাম ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরাতে অনেক করতে হবে। তো বলে আমি তো ডেভেলপমেন্টের জন্য চাইছি, তো করুন। তো যতগুলো আমরা এখান থেকে প্রজেক্ট, আমি বারবার আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় এবং ওনার যে টিম, ওনাদেরকে বারবার আমি বলি, প্রতিদিন মিটিং করি যে কিভাবে ত্রিপুরাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। গতকালও ইঞ্জিনিয়ার্সদের যে এদের যে সিট, যে ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স গেল, সেখানেও আমি বলেছি যে এখানকার যে প্রায়শ আমরা দেখি রাস্তাঘাটে রাস্তা খারাপ, তার জন্য রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, জল নেই, জলের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে, আর নতুবা ইলেকট্রিসিটি। এই তিনটা বিষয়, মানুষ বেশি কিছু চায় না, এই তিনটা বিষয় আপনারাই পারেন, যদি আপনারা চেষ্টা করেন তাহলে এটাকে নির্মূল করা যায়। আমরা ইনোভেটিভ আইডিয়া এখনো কেন আমাদের এই ডিসি এলাকায় বহু জায়গায় আমরা দেখি যে ছড়ার জল নিয়ে আসে, বেশি না কিন্তু অল্প, কিন্তু এখানে যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছেন ওনারা এমন ভাবে দেখান টিভির মধ্যে, মনে হচ্ছে সারা ত্রিপুরার মধ্যে বুঝি এরকম অবস্থা। এরকমটা না, কয়েকটা জায়গার মধ্যে। তো আমরা চাই যে সমস্ত জায়গায় সরকার সমস্যা সমাধানের সরকার, এখানে আগে ছিল সমস্যা সৃষ্টি করার সরকার ছিল, আমরা সমস্যা সমাধানের সরকার। আমরা সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি এখানে সুপার স্পেশালিটি থেকে আরম্ভ করে, স্পেশালিস্ট থেকে আরম্ভ করে, বিভিন্ন জায়গায় যখন স্টাফ নার্স থেকে আরম্ভ করে, ল্যাব টেকনিশিয়ান থেকে, ফার্মাসিস্ট থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় আমরা আমাদের সার্ভিস, তাদের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করছি। এবং আমরা আগামী দিন আরো কিছু করার ইচ্ছা আছে। এর মধ্যে আপনারা জানেন যে ডোনার মিনিস্ট্রি আমাদের 515 কোটি টাকা স্যাংশন দিয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের জন্য 202 কোটি টাকা, ম্যাটারনিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়ার্ড AGMCর মধ্যে 192 কোটি টাকা, আর ড্রাগ ডি এডিকশন সেন্টার 121 কোটি টাকা দিয়েছে, মোট 515 কোটি টাকা দিয়েছে। ডেভেলপমেন্টের মানে তার কোনো অপশন নেই, ডেভেলপমেন্ট করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট।
আমাদের ইচ্ছে আছে, আপনাদের থেকেও সাজেশন নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যাশা করি। যদি আরও কিছু সাজেশন আসে, মাঝে মাঝে আমি আমাদের টিমের সাথে আমি কথা বলি যে কি করা যায়। এর মধ্যে আমাদের ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনের অধীনে আইজিএম হাসপাতালে 4টি বিভাগে ডিএনবি কোর্স চালু আছে, 20টি সিট। এর মধ্যে 4টি আসন শিশু বিভাগে, 4টি চক্ষু বিভাগ, 6টি ফ্যামিলি মেডিসিন এবং 6টি আসন স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের। 50% আসন রাজ্যের জন্য, আর 50% হচ্ছে সেন্ট্রাল থেকে ওরা পাঠায়। আমাদের মেরা হাসপাতাল পোর্টাল নামে একটা নতুন ডিজিটাল উদ্যোগের সূচনা করা হয়েছে। সমস্ত জেলা হাসপাতালে টেলি রেডিওলজি সার্ভিস এবং এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালে রেডিওলজি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যেটা আইজিএমএ, সেটাকেও আমরা বিএসসি নার্সিং কলেজ সেটাকে আমরা চালু করেছি। 2023-24 শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স কলেজ অ্যান্ড স্কুল অফ নার্সিংয়ে 40 ক্ষমতা বিশিষ্ট জিএনএম কোর্স আমরা চালু করেছি। এবং আমরা রাজ্যের 8টি জেলায় আমরা গত বাজেটে আমরা রেখে বিধানসভা আমরা বলেছি যে আপনারা সবাই জানেন যে এখানে এডিকশনের একটা বিরাট সমস্যা, ড্রাগ এডিকশন। তো অনেকেই বলে যে ড্রাগ এডিকশন সেন্টার এখানে কম। ত্রিপুরাতে একটা জায়গায় আগরতলাতে আছে, নরসিংগড়ে। তো আমরা ঠিক করেছি যে 8টা ডিস্ট্রিক্টে আরো ভালো যাতে হয়। এখানে তো একটা জায়গাতে জন্য আমাদের কাছে 121 কোটি টাকার ড্রাগ এডিকশন সেন্টার বিশ্রামগঞ্জে হচ্ছে। আমরা আগেই কিন্তু ডিসিশন নিয়েছিলাম যে 8টি জেলায় 50 শয্যা বিশিষ্ট এই ধরনের ডি এডিকশন সেন্টার করব। তার জন্য আমরা প্রতিটি যে সেন্টার তার জন্য 20 কোটি টাকা আমরা সেই বাজেটে আমরা রেখেছি। আমরা 100টি হেলথ সেন্টার নির্মাণের জন্য আমরা 30 কোটি টাকা আর্থিক অনুমোদন দিয়েছি। এবং 2023-24 শিক্ষাবর্ষ থেকে উদয়পুর এএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে 40 আসন বিশিষ্ট জেএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নতি করা হয়েছে। তো এখানে প্রচুর আমার কাছে ডাটা আছে, আমি এগুলো আর বলে আপনাদের সময় নষ্ট করছি না। তবে এতটুকু বলবো, আপনাদের উপর বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন। আমরা চেষ্টা করব যে হেলথ, যেটা আমি বললাম যে হেলথের এখানে একটা মেডিকেল হাব আমরা তৈরি করব। অনেকে আসছে এখন মেডিকেল কলেজ করার জন্য। এখানে এডিসি এলাকায় যেটা আমাদের আমবাসা যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আছে সেটাকে সামনে রেখে একটা মেডিকেল কলেজের এরিয়াও নির্ধারিত হয়েছে। এখানেও আমরা এইমস এর 2টো জায়গায় আমরা চিহ্নিত করেছি। তো চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই হবে, এবং সেই চেষ্টা আমাদের আছে, এবং আপনাদের যদি সাহায্য থাকে তো নিশ্চয়ই সেটা আমরা করব। এবং আজকের এখানে আপনারা এর মধ্যেই খবর শুনেছেন যে এজিএমসি প্রতিদিন কিন্তু কোনো ভালো ঘটনা, আপনারা এর মধ্যে গত পরশুদিন আপনারা নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন যে একটা পিএসসি, এখানে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ পিএসসি হিসেবে মানে আমরা এখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থেকে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমরা এটার আমাদেরকে শংসাপত্র দিয়েছে। এখানে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে মাত্র 100 সিট ছিল, সেটাকে 150 সিটে বাড়ানো হয়েছে। 20 যে বিভাগ আছে তার মধ্যে 85টি আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি কোর্সের আসন এখন চালু রয়েছে। এবং জুনিয়র রেসিডেন্ট যেটা নন একাডেমিক, সেটা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে। এবং ফ্যাকাল্টিদের আমাদের প্রমোশন, আপনারা সবাই জানেন কিভাবে ফ্যাকাল্টিদের প্রায় 23 বছর ধরে ওদের প্রমোশন হতো না, সেই জায়গায় আমরা প্রমোশন দিয়েছি এবং সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি। এখানে 9টা সুপার স্পেশালিটি যে ক্লিনিক এবং যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেগুলোকেও যাতে আরো বেশি করে ভালোভাবে মানুষের জন্য কাজ করে সেই ব্যবস্থা আমরা করছি।